जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? मजामां? चलो आजे तमने बात करवी थी कि एमएससी में सारो मैक्सिमम स्कोर कई रीते करवो यूनिवर्सिटी नी एक्जाम में, बराबर। तो सौ प्रथम तमारे पहला शुं करवानुं छे, काई पण बीजी बात कर्या पहला डायरेक्ट कहो तमारे तमारी यूनिवर्सिटी नी साइट पर जवानुं छे। त्यांथी 5 वर्षना जूना पेपर काढवाना छे। तमारा जे ते सब्जेक्ट आवतो होय ते 5 वर्षना जूना पेपर डाउनलॉड कर लेवाना छे। ए पेपर मांथी हूँ आईएमपी टीक करवा माटेनुं सजेशन नथी आपतो कि जेमांथी जेटला क्वेश्चन होय एटला क्वेश्चन करीने जाओ एटले सारो स्कोर थाय। ना भाई, फक्त तमे आईएमपी करीने जाओ, पास थवाय। शुं करी शको तमे तेमांथी पास थई शको, बराबर छे। परंतु आपणे जो सारो स्कोर करवो होय तो तमारे बधुं रीड करवुं पड़े। बधुं मीन्स एवुं नहीं कि चलो पहला पेज थी छेल्ला पेज सुधीनुं बधुं आवडुं जोईए, परंतु जेटलुं तमे करो छो ने एटलुं परफेक्ट करो। मानी लियो कि तमारे यूनिवर्सिटी नी एक्जाम छे तेमां केटला चेप्टर छे? 5 चेप्टर छे। केटला छे भूलकाओ? 5 चेप्टर छे। तमारे कोई पण सब्जेक्ट में 5 चेप्टर छे तो 5 मांथी हुं एवुं नथी कहेतो कि 5 चेप्टर तमे गोखी नाखो अने पहेली वस्तु कही दो, गोखवानी तो वात ज नहीं करवानी। जेटलुं गोखशो ने एक थशे केवुं, बराबर छे। एक्जाम पूरी थशे ने 2 कलाक पछी तमे भूली जशो। गोखेली वस्तु तरत भूलाई जाय, गोखवानुं नथी। कई रीते प्रिपेरेशन स्ट्रेटजी तमारी होवी जोईए ए तमने सजेशन आपू छूं। फॉलो करवी होय तो तमारी इच्छा छे, शांतिथी सांभळो। मानी लो कि तमारी इंटरनल एक्जाम छे। केटली कई छे? इंटरनल एक्जाम छे। इंटरनल एक्जाम में तमारे एक सब्जेक्टनी एवी ज रीते तमारे बधा सब्जेक्ट में फॉलो करवानुं। 3 यूनिट इंटरनल एक्जाम में पूछेला छे तो तमाराथी मानी लो कि 2 ज यूनिट मस्त रीड थाय छे, परंतु ते परफेक्ट रीड थवा जोईए अने रीडिंग कई रीतनुं होवुं जोईए। खाली बुक लईने बेसी नहीं रहेवानुं कि चलो बुक लईने वांचता जाओ। वाय केमिस्ट्री वस्तु एवी छे, ऑर्गेनिक होय, इनऑर्गेनिक होय कि फिजिकल होय, कोई पण तमे स्ट्रीम में हो, परंतु केमिस्ट्री वस्तु एवी छे ज्यां सुधी तमे तेने लखीने रीड नहीं करो। रीडिंग करवानुं परंतु लखीने, साथे साथे रफमां लखीने तमारे रीडिंग करवानुं छे। फक्त बुक लईने बैठा रहेशो तो तमने भूलाई जशे। तो तमे हवे जे प्रिपेरेशन करशो ते ओनली लखीने, जेटलुं रीड करो एटलुं तमारे रफ पेज में लखती जवानुं। भले ने एक क्वेश्चन छे, ऑर्गेनिक नी नेम रिएक्शन छे, 4 वार भले ने लखाई जाए रफ पेज में, शुं प्रॉब्लम छे? रफ पेज भले ने जाजा जोईए, एनो कोई इश्यू नथी। एक रिएक्शन 4 वार लखेली होय काई प्रॉब्लम नहीं, परंतु हाँ डायरेक्ट अने ऑर्गेनिक नी नेम रिएक्शन तो कही ज दऊं कि जो खाली वांचीने गया एटले 100% भूली जशो। ऑर्गेनिक एटलो हाईली वोलाटाइल सब्जेक्ट छे कि जो खाली रीडिंग करीने गया ने, ऊपर जोईने गया ने तो मिस्टेक थशे ने थशे ज, कारण के ऑर्गेनिक बधुं जोवो तो सरखुं ज लागे। परंतु हाँ, ऑर्गेनिक नी नेम रिएक्शन जो तमे मस्त एक रिएक्शन मिनिमम 3 to 4 टाइम तमारे रफ सीट में लखी अने पछी एक्जाम में परफॉर्मन्स करवा जवानुं छे, बराबर छे। तो तमारी इंटरनल एक्जाम में 3 यूनिट तमारी कोई सिलेबस सब्जेक्ट ना छे तेमांथी 2 ज पण ए केवा करवाना छे? परफेक्ट रीडिंग करवाना छे कि जे यूनिट फरीवार एक्सटर्नल एक्जाम आवे, एक्सटर्नल एक्जाम में मानी लो कि 5 यूनिट छे तो 5 यूनिट मांथी आ 2 यूनिट तमे इंटरनल में एटला परफेक्ट करेला होय कि तमारे फक्त आ 2 यूनिट नुं शुं करवुं पड़े? रिविजन ज करवुं पड़े। भले ने पहला 2 ज थया, परंतु 2 નું तमारे फाइनल एक्जाम में रिविजन ज करवुं पड़े। तो फाइनल एक्जाम में केटलुं वांचवानुं रह्युं? 3 यूनिट। आ 2 यूनिट तो एक दिवस में तमे रिवाइज करी शकशो। 3 यूनिट बाकी रह्या तो 3 यूनिट शांतिथी रीड करी ल्यो। परंतु जो आ 2 ने पहेलेथी ज इंटरनल एक्जाम में तमे गोखवानी शरूआत करी, अहींया मानी लो कि गोखीने एक्जाम आपी आव्या, एक्जाम आपी दीधी बाद तो कि आ तो एक्सटर्नल एक्जाम आई तो फरी भूलाई गया, तो एक्सटर्नल एक्जाम में तो फरी तमारे 5 यूनिट रिवीज करवा पड़ा। एवं करवानुं नथी। 3 ना थाय इंटरनल एक्जाम में कांई वांधो नहीं, परंतु 2 एटला परफेक्ट करो कि एक्सटर्नल एक्जाम में ए 2 નું फक्त रिविजन करवुं पड़े। बधा सब्जेक्ट में एवी रीते प्रिपेरेशन स्ट्रेटजी होवी जोईए। बीजी वस्तु, इंटरनल ने तमारे लाइटली लेवानी नहीं। कारण कही दऊं, तमारे जे फाइनल रिजल्ट बनशे तेमां एक्सटर्नल अने इंटरनल बनेना कम्बाइन थईने मार्क आवशे। तो जो तमे एवुं कहेता होय कि आपणे एक्सटर्नल में लड़ी लेशुं, बधा कॉलेजियन स्टुडंटनी आ मेंटालिटी होय। जो सारो स्कोर जे लोको करवा मांगता होय ने ए लोकोनी वात करूं, जेने पास ज थावुं छे, जेने केमिस्ट्रीनी फील्डमां आगळ नथी वधवानुं, फक्त डिग्री जोईए छे, ए लोकोनी वात नथी करतो। परंतु जे लोकोने केमिस्ट्रीनी फील्डमां आगळ वधवानुं छे
ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જવાનું છે યા તો એકેડેમિક લાઇનમાં જવાનું છે એ લોકોને કહું તમારા માટે નોલેજ જરૂરી છે. જો નોલેજ મેળવવું હોય તો ગોખવાનું આજથી જ અત્યારથી જ ગોખવાની વસ્તુ બંધ કરી દેજો, કારણ કે ગોખેલું લાંબુ ટકતું નથી. જેટલું સમજેલું હશે એટલું જ તમારા માટે આગળ કામ આવશે. બીજી વસ્તુ કે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ અને એક્સટર્નલ એક્ઝામ બંનેના કમ્બાઇન્ડ માર્ક થઈને તમારી ફાઇનલ માર્કશીટ બને છે. તો તમે એવું વિચારતા હો કે આપણે એક્સટર્નલમાં 9 પોઈન્ટ લઈ લેશું અથવા તો 10 આઉટ ઓફ, માની લો CGP આવતા હોય તો 10 આઉટ ઓફ તમે એક્સટર્નલમાં 9 લઈ લેશો, ઇન્ટરનલમાં 5 જ હશે તો કેટલા થઈ જાય? ઓવરઓલ કેટલા થઈ જાય? 6 કે 7. આ બંનેમાંથી ઓવરઓલ બંને બરાબર છે, 6 કે 7 આવે. આ તમે એક્સટર્નલમાં ભરપૂર મહેનત કરી અને 9 પોઈન્ટ લઈ આવ્યા, ઇન્ટરનલમાં નહોતા, તો પણ તમારું રિઝલ્ટ ડાઉન થઈ શકે. સો તમારે ઇન્ટરનલને લાઇટલી લેવાની નથી. તમારા પ્રોફેસરો પણ તમને કહેતા હોય, અને અત્યારે તો ભૂલકાઓ એટલી ફેસિલિટી તમારા પ્રોફેસરો તમને આપે છે. અત્યારે આપણે બધા પ્રોફેસરો એટલા દયાળુ અને એટલા હેલ્પફુલ છે બધા, કે જે તમને બધું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરે છે. બધું ઇન શોર્ટ તમારે કોઈ રેફરન્સ બુક ગોતવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમને મળે છે. બરાબર છે, મટીરિયલ તમારા પ્રોફેસરો તમને બધું જ સેટ કરીને આપે. તમારે ફક્ત એટલું રીડ કરવાનું હોય છે, તો રીડિંગ કરી લેવાનું. હા, ગોખવાનું થતું નથી. ગોખવાનું નહીં એનો મતલબ એવો કે તમારે ખાલી રીડિંગ નથી કરવાનું, સાથે સાથે લખી લખીને રીડિંગ કરવાનું છે. શું કરવાનું? લખી લખીને રીડિંગ. બીજી વસ્તુ, આ 3 યુનિટ થઈ ગયા. હા ભાઈ, પછી 3 યુનિટ અને ઇનશોર્ટ અહીંયા સુધીમાં તમારી ફાઇનલ એક્ઝામનો, મેં ઇન્ટરનલ એક્ઝામમાં 2 યુનિટ કરી લીધા પરફેક્ટ, પછી ફાઇનલ એક્ઝામ આવી ગઈ તો ફાઇનલ એક્ઝામમાં માની લો તમારે 4 યુનિટ પરફેક્ટ થયા. કેટલા થયા? 4 યુનિટ તમારે પરફેક્ટ થઈ ગયા છે. ફાઇનલ એક્ઝામમાં 4 યુનિટ પરફેક્ટ થઈ ગયા. પરંતુ હવે સમય ઓછો છે, સમય ઓછો છે. 1 યુનિટ આખું પરફેક્ટ થાય એવી સંજોગો નથી. તમને ફ્રેન્ડની જેમ જ સમજાવું, જે તમારા ફ્રેન્ડ તમને સજેશન આપતા હોય ને એ રીતે જ કહું. તમે મારા ફ્રેન્ડ જ છો, બરાબર છે? ચલો, તો આ 4 યુનિટ પરફેક્ટ થઈ ગયા, પરંતુ 1 યુનિટ પરફેક્ટ થાય એટલો ટાઈમ નથી. તો શું કરવાનું? મેં તમને કીધું હતું, છેલ્લા 5 વર્ષના યુનિવર્સિટીના પેપર તમે લઈ લ્યો. બીજી વસ્તુ શું કરવાની? માની લો કે અત્યારે 2021 ચાલે છે, તો અત્યારે જે તે સેમેસ્ટર ચાલતું હોય ને, તમારી યુનિવર્સિટીની અંડરમાં જેટલી પણ કોલેજ આવતી હોય, માની લો કે SP યુનિવર્સિટી છે, એની અંડરમાં 4 કોલેજ આવે, તો 4 કોલેજે જે ઇન્ટરનલના પેપર સેટ કર્યા હોય ને, ઇન્ટરનલમાં 4 આ 2021માં જ 2021માં જે ઇન્ટરનલ લેવાયેલી હોય એના પેપર લઈ લ્યો. તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, તમારા ગ્રુપ સર્કલમાં તમને મળી રહી, અલગ અલગ કોલેજના ફ્રેન્ડો હોય, બરાબર? તો આ જે યુનિટ 1 બાકી છે ને, આ 4 કોલેજ છે, તો 4 કોલેજના ઇન્ટરનલના જે પેપરમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા હોય ને એટલા તો કરી જ નાખો 1 યુનિટમાં. આ 4 તો પરફેક્ટ જ હોવા જોઈએ, તો જ સ્કોર થશે ભાઈ. આ 1 યુનિટ એવું છે કે જેમાંથી તમારે સિલેક્શન કરવાની જરૂર છે, યા તો ટાઈમ નથી, IMPની જરૂર છે, તો કઈ રીતે IMP કાઢવું એ પણ સજાવ, એ પણ શીખવાડું. પેલા 5 વર્ષના પેપર લઈ લેવાના યુનિવર્સિટીના સાઇટ ઉપરથી, અને ઇન્ટરનલના 4 કોલેજ છે, તો જેટલી કોલેજ તમારી યુનિવર્સિટીની અંડરમાં આવતી હોય એટલી કોલેજના ઇન્ટરનલના પેપર એકઠા કરી લેવાના. હવે આ યુનિટ એવું છે જે તમે પરફેક્ટ નથી કર્યું, એ યુનિટમાં ઓલા જે યુનિવર્સિટીના એક્ઝામ અને અલગ અલગ કોલેજમાં આ યુનિટમાંથી કયા ક્વેશ્ચન પૂછાડે એટલા ક્વેશ્ચન કરીને જતા રહ્યો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. તો પણ તમારે કેટલા મિનિમમ કહું તમને, તમે આટલી પ્રિપેરેશન સ્ટ્રેટેજી અપનાવશો ને તો પણ મિનિમમ 75+% આવશે. 75+, યા તો CGP આવતા હોય તો 7.5+ આરામથી આવશે MSCમાં, અને MSCમાં આટલા સારા જ કહેવાય, બરાબર છે? તો આવી રીતે તમારે આટલો સારો સ્કોર કરવો હોય તો આ જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ, જે લોકોને ભવિષ્યમાં ફ્યુચરમાં એવી ઈચ્છા છે કે PhD કરવું છે, તો એ લોકો માટે આ મેં તમને કીધું ને કે આ પરફેક્ટ હોવા જોઈએ, આ યુનિટ પરફેક્ટ હોવા જોઈએ. એનું કારણ શું છે? તમારે PhD કરવા માટે કાં તો PhD એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એટલે કે PET આપવી પડશે, અથવા તો CSIR, NET, યા તો GATE, યા તો GSET, આ 3માંથી કોઈ બી એક એક્ઝામ આપવી પડશે, યા તો PET એટલે કે PhD એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ફોર ધ યુનિવર્સિટી. કોઈ તમારી જે તે યુનિવર્સિટી હશે તે PET એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરતી જ હોય છે, બરાબર છે? NET કોણ કન્ડક્ટ કરે ભૂલકાઓ?
નેટ કરે છે CSIR બોર્ડ, એટલે કે NTA નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી કન્ડક્ટ કરે છે CSIR બોર્ડ. આ બંનેનો એક કોમન પોઈન્ટ શું છે ખબર છે? આ બંનેનો કોમન પોઈન્ટ હા કે ના ખ્યાલ છે? સિલેબસ. આ બંનેનો કોમન પોઈન્ટ સિલેબસ. પેટમાં થોડો ઓછો સિલેબસ હોય, નેટમાં આખું કેમેસ્ટ્રી હોય. નેટમાં આખું કેમેસ્ટ્રી હોય છે. આખું કેમેસ્ટ્રી એટલે કે 12th સાયન્સથી તમે જે કેમેસ્ટ્રી ભણો છો અને MSc સુધી જે ભણ્યું એનાથી એટલું તો આવશે જ, પરંતુ એનાથી પણ થોડું વધારે આવશે. એ બધું કેમાં પૂછાય? નેટમાં પૂછાય. હવે તમારા માઇન્ડમાં પ્રશ્ન રહ્યો એ કે સર અમે તો આ 4 સબ્જેક્ટ છે તો 4 સબ્જેક્ટ સરખું રીડ નથી કરી શકતા, તો આટલું આ નેટનું કઈ રીતે કરી શકાય? કરી શકાય, બહુ આરામથી કરી શકાય, પરંતુ એના માટે તમારી પાસે થોડો પેશન્સ હોવો જોઈએ અને થોડું ડેડિકેશન હોવું જોઈએ. જો આ બે વસ્તુ તમારી પાસે હશે ને તો તમે આરામથી નેટ ક્વોલિફાય કરી શકશો યા તો પેટ ક્વોલિફાય કરી શકશો. બીજી વસ્તુ કહું, પેટનો ફાયદો તમને જણાવી દઉં કે પેટ એટલે કે તમારી કોઈ પણ યુનિવર્સિટી છે તે બધા આપણે ગુજરાતની બધી યુનિવર્સિટી પોતાની પેટ અલગ રીતે કન્ડક્ટ કરે. પેટ એક્ઝામ માની લો કે તમે કોઈ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી યા તો SP યુનિવર્સિટીની પેટ આપેલી છે યા તો અમદાવાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પેટ આપી, તો પેટ તમે જે તે યુનિવર્સિટીની આપો ને, જે તે પેટ ક્વોલિફાય કરો તો એ જ યુનિવર્સિટીમાં તમને એડમિશન મળે. માની લો તમે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પેટ આપેલી છે તો તમને ત્યાં જ એડમિશન મળશે. નેટ આપવાનો ફાયદો શું? ઓલ ઇન્ડિયાના બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના દરવાજા નેટ PhD માટે. કોના માટે? PhD માટે. આ જો તમે નેટ ક્વોલિફાય હો તો ઓલ ઇન્ડિયાના કોઈ બી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના દરવાજા તમારા માટે ખુલી જાય. બધા જ આખા ઇન્ડિયાના દરવાજા ખુલી જાય. સંભળાયું કે નહીં? હા. આ જો તમે આપેલી હોય તો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી એટલે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, SP યુનિવર્સિટી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, ત્યાં તમારે કોઈ એક્ઝામ આપવાની જરૂર રહેતી નથી. તમને ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે છે. નેટ એક્ઝામ આપેલી હોય તો તમે IIT, NIT, IISc બેંગ્લોર કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન લઈ શકો વિથ ઇન્ટરવ્યૂ. તમારે ત્યાં પણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપવાની જરૂર રહેતી નથી. આ એક્ઝામ છે તે દર 6 મહિને એટલે કે એક જૂન મહિનામાં અને ડિસેમ્બર મહિનામાં કન્ડક્ટ થાય છે, જેના ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ અવેલેબલ હોય છે. અત્યારે હજી જૂન જે 21ની એક્ઝામ આવે છે તેના ફોર્મ હજી ઓપન નથી થયા, થશે એટલે ઇન્ફોર્મેશન આપી જ દઈશ. બરાબર છે તમને? તો બીજી વસ્તુ હવે વાત રહી આના બેનિફિટની. તો આ જો તમે પેટ ક્વોલિફાય કરો તો તમને PhDમાં એડમિશન મળે. જે તે યુનિવર્સિટીની પેટ ક્વોલિફાય કરો તો ત્યાં એડમિશન મળે. નેટ ક્વોલિફાય કરો યા તો ગેટ ક્વોલિફાય કરો યા તો GSET, આ ત્રણેયનો સિલેબસ સેમ જ હોય. નેટ અને ગેટ આ બંને શું છે? નેશનલ એક્ઝામ છે કે જે નેશનલ લેવલે લેવાય છે. GSET એક્ઝામ છે તે બરોડા MS યુનિવર્સિટી કન્ડક્ટ કરે છે, જે સ્પેશિયલી ફોર PhD. શેના માટે છે ભૂલકાઓ? PhD અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બનવા માટેનો GPSC આવે છે ને જૂન મંથમાં GPSC આવે છે. GPSC નું જો તમારે ફોર્મ ફિલઅપ કરવું હોય તો તેના માટે કાં તો તમારી પાસે PhD હોવું જોઈએ યા તો નેટ યા તો GSET. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ડિગ્રી હોવી જોઈએ. MSc તો ખરું જ, પરંતુ MSc વિથ PhD યા તો MSc વિથ નેટ યા GSET, આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ડિગ્રી એક્સ્ટ્રા હશે તો જ તમે એલિજિબલ કહેવાઓ છો. ઇન શોર્ટ શું કહેવા માંગુ છું? કાં તો PhD અથવા તો નેટ, આ બંનેમાંથી એક ડિગ્રી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે જો PhD પેટ આપશો તો PhDમાં તમને જે તે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન મળશે. આ નેટ આપશો ને તો ઓલ ઇન્ડિયાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન તો મળશે જ, પરંતુ સાથે પર મંથ 21,000 સ્ટાઇફન્ડ, 21,000 પર મંથ, જેને કહેવામાં આવે છે JRF જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ, યાની કે CSIR બોર્ડ છે તે તમને પર મંથ 21,000 PhD કરવા માટે સ્ટાઇફન્ડ આપશે. પ્લસ સાથે રહેવાની અને જે વ્યવસ્થા આપતા હોય તો તે જ. બરાબર છે? કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમે PhD કરો તો ત્યાં તો ફી તો એટલી બધી કે નોમિનલ ફી હોય છે, પ્લસ 21,000 પર મંથ. કેટલા વર્ષ સુધી આપે? 5 વર્ષ સુધી.
5 વર્ષ સુધી આપે છે. પ્લસ પહેલા બે વર્ષ માટે તે હોય છે JRF અને પછી તે SRFમાં કન્વર્ટ થાય છે સિનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ. તો ઇન શોર્ટ 5 વર્ષ સુધી તમને ગવર્મેન્ટ પહેલાં 31,000 આપે, પછી 37,000 થઈ જાય છે. તો ટોટલ કરો ને, ટોટલ તો કેટલા થાય છે ખબર? 20 lakhs રૂપીસ. કેટલા માટે? 5 વર્ષ માટે તમને PhD પણ કરવા દેશે અને 20 લાખ રૂપિયા પણ આપશે 5 વર્ષમાં. પર મંથ 31,000 આપે છે, બરાબર છે? 5 વર્ષનો ટોટલ કરો એટલો થશે. હું શું કહેવા માંગુ છું, હવે તમે એવું વિચારતા હોય, તમે દાવેદાર છો કે આપણે ભાઈ PhD કરવું છે, તમને ઈચ્છા છે, તો PhD કરવાના 2 રસ્તા છે. એક પેટ છે, કઈ છે? એક પેટ અને એક નેટ. પેટનો બેનિફિટ કીધું તમને, ફક્ત યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ આપવાની હોય છે, તમને યુનિવર્સિટીમાં PhD કરવા મળે. પરંતુ જો તમે નેટ ક્વોલિફાય કરી જાઓ તો બધા ભૂલકાઓ, બધાના ફાઇનાન્શિયલી કન્ડિશન સ્ટેબલ નથી હોતી કે ચલો MSc સુધી તમને તમારા મમ્મી પપ્પા સપોર્ટ કરતા હોય ફાઇનાન્શિયલી રીતે, પરંતુ આફ્ટર MSc તમારે પણ પૈસા કામવાની જવાબદારી બનતી હોય છે. ઘણા ફેમિલીમાં ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ હોય છે, બરાબર છે? મિડલ ક્લાસમાં બહુ બધો પ્રોબ્લેમ હોય છે. તો ફરી તમે PhD કરો અને 5 વર્ષ સુધી હજી તમે PhD કરો અને પૈસા ના કામી શકો, તો ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમના લીધે ઘણા સ્ટુડન્ટ શું કરતા હોય છે કે PhD નથી કરતા. પરંતુ આ નેટ જે તમને કહું છું તેમાં શું છે, 21,000 ફેલોશિપ તમને પર મંથ મળે છે. તમે તમારા ફેમિલીને સપોર્ટ કરી શકો, PhD કરતાં પણ તમે સપોર્ટ કરી શકો. ઇન શોર્ટ તમને ડિગ્રી પણ મળે છે અહીંયા PhDની, અને PhDની ડિગ્રી તે ઇન્ડિયામાં ટોપેસ્ટ લેવલની ડિગ્રી કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ છે ને એટલો? તો ચલો, તો આ જે નેટ છે, CSIR નેટ, એના માટે હું તમને નાના મિત્રો તરીકે સલાહ આપું. હું એવું નથી કહેતો કે તમે કેટાલિસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જ જોઈન કરો, પરંતુ ઓલ ઇન્ડિયાનું કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોઈન કરો. હા, બીજી વસ્તુ જો એક વાત કહેવાની હતી, ઘણા 4th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટના મને કોલ આવેલા હતા કે સર અમારે નેટના ક્લાસ જોઈન કરવા છે, તો અત્યારે કરીએ કે આફ્ટર MSc કરીએ? અત્યારે અમે MScમાં છીએ તો MScમાં અમને ડિસ્ટર્બ નહીં પડે ને? તો હું તમને એક જ વાક્ય કહું, તમે તમારી રીતે તમારા દિલ ઉપર હાથ રાખીને કહેજો, શું તમે MScનું આજે અત્યારે રનિંગ સેમેસ્ટર ચાલુ છે તો ડેઇલી તમે રીડ કરો છો? તમે ડેઇલી રીડિંગ કરો છો? ના ને. MScના પહેલા જ દિવસથી તમે રીડિંગ સ્ટાર્ટ નથી કર્યું. ઇન શોર્ટ તમે ફક્ત તમારા લેક્ચર્સ જોવો છો, કોલેજે જવાનું હોય તો કોલેજ જાઓ છો, ફરી ટાઈમ પાસ જ કરો છો મોબાઈલમાં. તો એના માટે હું કહું કે MScના 4th સેમેસ્ટરમાં હોય, 2nd સેમેસ્ટરમાં હોય, 1st કે 3rd સેમેસ્ટરમાં હોય. અને એટલી વાત મને કહેજો, હું તમને કેટલા સ્ટુડન્ટ સાથે વાત કરાવીશ જે MSc 2nd સેમેસ્ટરમાં નેટ JRF ક્વોલિફાઈડ છે. આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એટલા કેટલા સ્ટુડન્ટ છે કે જે MSc 2nd સેમેસ્ટરમાં શું છે, નેટ JRF છે, નેટ JRF અને ગેટ ક્વોલિફાઈડ છે. નેટ JRF અને ગેટ ક્વોલિફાઈડ છે. ખરેખર આ સ્ટુડન્ટ છે ને, એ લોકોનો એક જ ગોલ હોય છે, PhD કરવું. શું? આ લોકોનો એક જ ગોલ છે, PhD કરવું. તો એવું નથી કે તમે ઇન MSc નેટ ક્વોલિફાય ના કરી શકો અને તમે એલિજિબલ નથી. ઘણા સ્ટુડન્ટના માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન પણ હતો કે સર MSc સ્ટુડન્ટ હોય કે તે નેટ માટે એલિજિબલ છે કે આફ્ટર MSc જ નેટની એક્ઝામ અપાય? તો ક્લિયર કરી દઉં, MSc ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરથી, MSc સેમેસ્ટર નંબર 1 થી તમે નેટ માટે એલિજિબલ છો જ. ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર, 2nd, 3rd, 4th પછી બધા જ વર્ષો માટે તમે નેટ માટે એલિજિબલ, નેટ ગેટ જીસેટ ત્રણે માટે એલિજિબલ છો જ. તો તમારા માઇન્ડમાં એવું કન્ફ્યુઝન હોય કે આફ્ટર MSc જ નેટ ક્વોલિફાય કરાય, તો એ કન્ફ્યુઝન દૂર કરી દેજો. ઇન MSc પણ તમે નેટ ક્વોલિફાય કરી શકો છો, બરાબર છે? તમે નેટ માટે એલિજિબલ છો જ. તો આ જે 2nd સેમેસ્ટર વાળો સ્ટુડન્ટ હોય એ જો JRF કરી શકતા હોય, તો આ જે 4th સેમેસ્ટર વાળા સ્ટુડન્ટ છે 4th સેમેસ્ટરમાં, એ તો આરામથી કરી શકે. શું કામ? કારણ કે અને એના ઉપર રિસ્પોન્સિબિલિટી 4th સેમેસ્ટરમાં તમે આવવાના હોય, તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી. બીજી વસ્તુ કહી દો કે એવું નહીં કે ફક્ત તમારે નેટ માટે જ જરૂરી છે.
જો તમારે ફ્યુચરમાં સારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સારા એવી પોઝિશન ઉપર જવું હોય ને તો કેમિસ્ટ્રીનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. કેમિસ્ટ્રીનું નોલેજ હશે. ફક્ત તમારે અત્યારે કોઈ પણ જે તે પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટીમાં 20 નેમ રિએક્શન આવતી હોય તો કાંઈ 20 નેમ રિએક્શનથી કેમિસ્ટ્રી આખું ના આવડી જાય. બરાબર છે. તો એના માટે તમારે વધારે નોલેજની જરૂર છે. તમારે ઇન્ડસ્ટ્રી લાઇનમાં જવું હોય, ફ્યુચરમાં જીપીએસસી પાસ કરવી હોય તો પણ નેટ એક્ઝામ આપી દો તો તમે ડાયરેક્ટ જીપીએસસી માટે એલિજિબલ છો. પ્લસ નેટ એક્ઝામ આપો તો ગ્રાન્ટીનેટ કોલેજ છે તેમાં પણ આના 10 માર્ક્સ હોય છે. કેટલા માર્ક્સ? ગ્રાન્ટીનેટ કોલેજમાં જો પ્રોફેસર થવું હોય, તમારે ગવર્મેન્ટ પ્રોફેસર થવું હોય તો આના પણ 10 પોઈન્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે છે મેરિટ લિસ્ટમાં નેટ એક્ઝામના. તો નેટના એટલા બેનિફિટ છે અને બહુ મોટો બેનિફિટ શું કે તમે ફાઇનાન્શિયલી રીતે જો સ્ટેબલ નથી છતાં પણ કોઈને અંદરથી પીએચડી કરવાની બહુ જ ઈચ્છા છે તો નેટ એક્ઝામ તમે ક્વોલિફાય કરેલી હશે તો તમને ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. શું કામ? 31,000 પર મંથ તમારા ખાતામાં આવતા હશે ભૂલકાઓ. તો તમને નાના મિત્રો તરીકે સલાહ આપું કે નેટ માટે અવેરનેસ થઈ જાજો. આપણા ગુજરાતમાં ખૂબ જ ઓછી અવેરનેસ છે નેટ માટેનું. હું એવું નથી કહેતો કે તમે નેટની પ્રિપેરેશન કેટાલિસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જ કરો, પરંતુ કરો. કોઈ પણ ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમે એપ્લાય કરી શકો છો, પરંતુ નેટ માટે અવેર થાવ અને તમારી જે જુનિયર્સ છે એ બધાને પણ અવેર કરતા રહ્યો. ચલો, અને અત્યારે આજે આપણે એમએસસીની બેચ જે મેં એનાઉન્સ કરેલું હતું સિલેબસ મોકલવાનું, તે થોડા દિવસોમાં હવે આપણે તેનો સિલેબસ સ્ટાર્ટ કરી દેવાના છીએ. બીજી વસ્તુ, જે લોકોએ હજી પોતાની યુનિવર્સિટીનો સિલેબસ મને ના મોકલેલો હોય તો તે મોકલી દેજો. ઘણી બધી યુનિવર્સિટીના આવી ગયા છે. જે આવી ગયા છે એના નામ કહી દઉં છું: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, એસપી યુનિવર્સિટી, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, કચ્છ યુનિવર્સિટી, ભાવનગર યુનિવર્સિટી. ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાનું નથી આવેલું તો તે મને મોકલી આપજો. બીજી કોઈ અલગ યુનિવર્સિટી જે રહી ગઈ હોય આટલા નામમાં તો મને મોકલી આપજો. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ કહી દઉં કે માની લો કે તમારે આ જો નેટની વાત કરતો હતો તો અત્યારે CSIR નેટની એક્ઝામ આવશે જૂન 2021માં. જૂન 2021માં આ એક્ઝામ આવશે અને ફોર્મ ફિલઅપ કરવાના હજી બાકી છે. જ્યારે આવશે ત્યારે હું YouTube ઉપર એનો વિડીયો તમને મોકલી આપીશ. પરંતુ આના માટે ક્લાસીસ અત્યારે બેચ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. ન્યૂ બેચ સ્ટાર્ટ થઈ છે જે 21 જાન્યુઆરીથી 21 જાન્યુઆરી 2021થી સ્ટાર્ટ થઈ છે. જેના માટે જો તમે નેટના ક્લાસ કરવા ઈચ્છતા હોય તો આના માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કમ્પલસરી છે, જે ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન છે. તો આ જે રજિસ્ટ્રેશન છે તે આપણી www.thefinol.com પર જઈ ત્યાં CSIR નેટનું હશે ત્યાં તમે ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન થઈ જાય બાદમાં તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કરી દેવામાં આવશે. 21 તારીખે કોર્સ ચાલુ થાય છે તો જોઈન કરી લેજો. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અને બીજી કાંઈ ક્વેરી હોય તો મારા નંબર છે આ 915. બીજી કાંઈ ક્વેરી હોય 9157707782. ચલો, આ નંબર ઉપર તમે મને કોલ યા તો મેસેજ કરી શકો છો. કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય ક્લાસીસ માટેની, CSIR નેટ માટેની તો કોલ કરી શકો છો. મળીએ નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ.